ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 10 ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ है। मतलब हमें सिर्फ अपने पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें बहुत सारी मैगजीन, न्यूज़पेपर, हर जगह से हमें जानकारी इकट्ठी करनी है। हमें किसी समस्या के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में लिख पाएंगे। जैसे हमें अगर प्रदूषण के बारे में लिखना है तो हमें पता चलना होना चाहिए कि प्रदूषण कैसे कैसे फैल रहा है। हमें सिर्फ किताबों से ही नहीं, हमें न्यूज़पेपर से, मैगजीन से भी जानकारी लेनी होगी। आगे देखो, ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ नज़र ਵਿੱਚ ही चंगी लगे कि आपने लेख बहुत ही उसकी जो शुरुआत करनी है, स्टार्टिंग में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है कि आपका पेपर चेक करने वाला आपके लिखने के तरीके से प्रभावित हो जाए। ਲੇਖ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ हैं तो उन्होंने द्वारा उच्चारियाँ गल्लां जरूर लिखियाँ जान। अगर हमें कई बार किसी की जीवनी के बारे में ऐसा लेख आ जाता है, हमें किसी की जैसे गुरु नानक देव जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी की या भगत सिंह, ऐसे आ जाता है हमें कोई लेख, तो उसमें हमें पॉइंट बनाने हैं, उसमें उन्होंने जो बातें बोली, उन्होंने जो भी उनकी बातें हैं उनके द्वारा बोली गई, उन्हें ज़रूर लिखना है और हाईलाइट करना है। ਲੇਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ होनी चाहिए है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसी भाषा का चुनाव करना है। ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ है। लड़ीबद्ध मतलब कि एक लड़ी के अनुसार जैसे मोतियों की माला होती है कि एक मोती फिर उससे आगे वाला, कि एक लड़ी के अनुसार चलती रहे, उसमें विचारां ऊपर थले होने तो बचाया जाए। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड बात को उसके आगे लिखना चाहिए, ये नहीं कि 3-4 लाइन छोड़ने के बाद हम उस बात को लिखें। आगे देखो, लेख विच व्याकरणक चिन्हां दा खास ध्यान रखिया जावे। याद रखना चाहिए इन्हां दी वरतों ना करन अते विलोड़ी वरतों करन नाल गलबात दे अर्थ ही बदल जाते हैं। हमें व्याकरण के जो चिन्ह होते हैं उनका हमें ध्यानपूर्वक उनका प्रयोग करना है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें उनके सुटेबल जगह पे उनका प्रयोग नहीं करें, हमें उसे जहाँ पे ज़रूरत ही न हो, बेलोड़ी थावां ते जहाँ पे ज़रूरत ही न हो वहाँ पे भी हम व्याकरणक चिन्हों का प्रयोग करें, तो उससे जो हम बात कर रहे थे उसके अर्थ ही बदल जाते हैं। हम देखते हैं कि लेख ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖ ਕਿੰਨੇ लेख ਤੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है, आरंभ, मध्य, अंत। आरंभ यानी कि जो स्टार्टिंग में हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू होता है उसकी शुरुआत। मध्य यानी कि उसका मध्य भाग, और अंत में जब हमारा जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं, जो हमारा लेख जब कंप्लीट हो जाता है। तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ आरंभ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ भूमिका। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਮਿਕਾ यानी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ स्टार्ट करते हैं तो उस संबंधित ਅਸੀਂ जानकारी देनी है, और वो जानकारी हमें संक्षेप में देनी है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत वाइड नहीं लिख देना कि हमें 3-4 पैरे भूमिका के ही लिख दें। हमें सिर्फ 7-8 लाइनें भूमिका की देनी है। फिर मध्य, विषय संबंधी जानकारी। मध्य यानी कि उसका मध्य का भाग होता है जिस संबंधी हम
लेख लिख रहे हैं उसकी हमें इसमें जानकारी देनी है। उसके हमें 4 से 5 पैरे भी लिख सकते हैं, जिनके अलग अलग हमें पॉइंट बना के उन्हें हाईलाइट करना है। फिर अंत में सिट्टा या सारांश, कि अंत में हमें सिट्टा कि उसका कंक्लूजन क्या निकला। हमें उसमें अगर हम पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं तो हमें ये अंत में ये बता देना है कि कौन से उपराले करके ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਗਰ ਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸਾਥੀ, ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭੂਮਿਕਾ। ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਦੇਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਝਿਜਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੱਤ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ, ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾਂਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਹ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੂਮਿਕਾ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-300 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ 7-7 500 7-7 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ।